Okay, you can start the what is the poem that we have completed recently in the last class? The garden. Yes, the garden. The garden within, miss. Yes, it is written by whom? Celia Berilla. Celia Who was- Barrel, ma'am, miss. Very good, Celia Barrel. She is the poetess of the Celia poem The Barrel. Garden Within. The poetess. We need to, lady poet is called poetess. Okay, the poetess of our Poetess. poem is The Garden Poetess. Within. Okay, Celia Barrel. The garden within. Yes. There is a garden. Let me explain. Let me recapitulate the class in brief, Nana. Okay, summary of the. I think you all know the central idea of the poem. What is the central idea of the poem, Nana? What Celia Barrel would like to say to us through this poem? ఏం చెప్పాలనుకున్నారు ఈ పోయం నుంచి మనకి సెలియా బెరల్ గారు? చెప్పండి. Whatever you have understood from the poem, you say. మీకు ఏమైతే అర్థం చేసుకున్నారో పోయం నుంచి అది నాకు చెప్పండి. Come on, Nana. Hello. చెప్పండి. Even it is in Telugu, it's okay. తెలుగులో అన్నా చెప్పండి. I'll translate it later. Kindness. Help. Humanity. Yes, our humanity. We should all have the good qualities such as kindness, humanity, helping nature, soft nature. By these good qualities, we Good should hope. make our heart beautiful. We should make our heart beautiful. She has compared the God. Yes, she has compared the garden with human heart. Garden ని తోటని మన మానవ హృదయంతో పోల్చి చెప్పారనమాట ఆమె. What does she say? Our heart should be beautiful all the time with good qualities, with the flowers of good qualities. మంచి గుణాలు అనే పువ్వులతో మన హృదయం అనేది ఒక పూల తోటలాగా అందంగా ఉంచుకోవాలి మనం ఎప్పుడు కూడా. ఆ పూల పేర్లేంటి? కైండ్నెస్, జాలి, దయ, కరుణ, ప్రేమ, లవ్ టువర్డ్స్ అదర్స్, హ్యుమానిటీ, మానవత్వం. ఈ మంచి గుణాలనే పువ్వులతో గుడ్ హోప్ టువర్డ్స్ అవర్ ఫ్యూచర్, టువర్డ్స్ అవర్ లైఫ్, టువర్డ్స్ ఆల్. ఓకే, మంచి ఆశ అనేది ఉండాలి మనకి. టు రీచ్ అవర్ గోల్, మంచి కోరిక, మంచి ఆశ. హోప్ అంటే కోరిక, ఆశ. మంచి హోప్ ఉండాలన్నమాట మనము మన గోల్స్ ని రీచ్ అవ్వాలంటే. దట్ మీన్స్ వీ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ థాట్స్. మంచి ఆలోచనలు ఉండాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీచ్ అవర్ గోల్స్, మన లక్ష్యాన్ని మనం రీచ్ అవ్వాలంటే మనకి మంచి ఆలోచనలు ఉండాలి, మంచి కోరిక ఉండాలి, మంచి సంకల్పం ఉండాలి, స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ ఉండాలి. ఓకే, అప్పుడే దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ రీచ్ అవర్ గోల్. That's what she would like to say. She's saying that we should keep our heart as beautiful as garden with full of flowers. Flowers of what? Flowers of good qualities such as kindness, humanity, helping nature, soft nature, and loving others. These are all the good qualities that everyone should have, right? Honesty is also one of the good qualities. నిజాయితీ కూడా అనేది కూడా మంచి క్వాలిటీ కదమ్మా. నిజాయితీగా ఉండటం కూడా మంచి గుణమే కదా. ఎవరికి ఏ హాని చేయకుండా నిజాయితీగా మన పనులు మనం చేయాలి, మన బాధ్యతలు మనం నిర్వర్తించాలి. అది కూడా మంచి క్వాలిటీనే కదా. She's saying that through this poem, she's saying that Celia Barrel garu is saying that we should keep our heart beautiful like garden తోట ఎంత అందంగా ఉంటుందో పూలతో, కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ తో మన మనసు కూడా అంత అందంగా ఉంచుకోవాలి. విత్ గుడ్ క్వాలిటీస్, మంచి గుణాలనే పుష్పాలతో మన గార్డెన్ ని
బ్యూటిఫుల్ గా అందంగా ఉంచుకోవాలి. ఫ్లవర్స్ ఆర్ అట్రాక్టివ్. వెన్ ఆర్ ఫ్లవర్స్ అట్రాక్టివ్? ఎప్పుడు ఫ్లవర్స్ అట్రాక్టివ్ గా ఉంటాయమ్మా, ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి? వెన్ దే హ్యావ్ కలర్ఫుల్ పెటల్స్. మంచి రేకులు ఉంటేనే కదా, ఆ పువ్వుకి మంచి రేకులు ఉంటేనే కదా ఫ్లవర్స్ అందంగా ఉండేది. అవే పిచ్చి పిచ్చి రేకులు ఉన్నాయనుకోండి, అవి అందంగా ఉంటుందా ఆ ఫ్లవర్? No. Yes, here the petals of flowers are compared with smiles, human smiles. నవ్వు petals, ఈ ఫ్లవర్స్ యొక్క రేకులని నవ్వుతో పోల్చారనమాట ఇక్కడ మన సెలియా బెరల్ గారు ఈ పోయంలో. అంటే we should smile at people. We should always keep smiling. ఎప్పుడు మనం నవ్వుతూనే ఉండాలి. Because if I have already told you in the beginning of the class, if you are serious, no one loves us. If we are always serious, if you are always angry, no one loves us. No one feel happy about us. మనం ఎప్పుడు కోపంగా ఉన్నామనుకోండి, ఎప్పుడు చిరాగ్గా ఫేస్ పెట్టామనుకోండి, ఎవరు మన నుంచి ఎవరు సంతోషాన్ని తీసుకోలేరన్నమాట, సంతోషాన్ని పొందలేరు, మన వల్ల ఎవరు హ్యాపీగా ఉండరన్నమాట. మనం ఎప్పుడు కోపంగా ఉంటే, మన ఫేస్ ఎప్పుడు కోపంగా ఉంటే, చిరాగ్గా ఉంటే, బాధగా ఉంటే ఎవరు మన నుంచి సంతోషపడలేరు అనమాట. If we smiles at someone, if someone is coming, if your friend you happen to meet your friend, మీ ఫ్రెండ్ ని మీరు కలిసారనుకోండి, if your friend is smiling at you, how do you feel? You feel very happy, right? మీరు మీ ఫ్రెండ్ ని మిమ్మల్ని చూసి నవ్వారనుకోండి, మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? సంతోషంగా ఫీల్ అవుతారు కదా, హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు కదా, అవునా కదా? లేకపోతే ఓకే, if your friend is not smiling at you, నవ్వట్లేదు అనుకోండి, యాంగ్రీ ఫేస్ పెట్టింది అనుకోండి, కోపంగా మిమ్మల్ని చూసి ఎలా ఫీల్ అవుతారు? డూ వి ఫీల్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారా? నో, వి నెవర్ ఫీల్ హ్యాపీ. No, miss. What Celia Beryl ma'am wants to say is that she wants us everyone to spread love, to spread happiness to all through our smiles. మనం అందరికీ ఆనందాన్ని పంచాలంట మన నవ్వుతో ఎప్పుడు. అది మనకి చెప్తున్నారనమాట సెలియా బెరర్ గారు ఈ పోయం ద్వారా. మనమందరం కూడా మన నవ్వుతో అందరికి, మన ప్రేమతో, మన నవ్వుతో అందరికి ప్రేమని పంచాలి, అందరికి ఆనందాన్ని ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా? దట్ మీన్స్ వెన్ వీ కెన్ స్మైల్ అట్ సమ్వన్, ఎప్పుడు మనము నవ్వుతూ ఉంటాము, ఎప్పుడు వెన్ వీ హ్యావ్ యువర్ హార్ట్, యువర్ థాట్స్, గుడ్ థాట్స్. ఎప్పుడు మనము అందరితో ఎప్పుడు నవ్వుతూ సంతోషంగా ఉంటామంటే, ఎప్పుడు మనం అందరినీ సంతోష పెట్టగలమంటే, మన మనసు ఎప్పుడైతే స్వచ్ఛంగా ఉంటుందో, మన ఆలోచనలు ఎప్పుడైతే స్వచ్ఛంగా మంచిగా ఉంటాయో, అప్పుడు మనం అందరికీ సంతోషాన్ని పంచగలం. ఓకే, దట్స్ వాట్ షీ వాంట్స్ టు సే ఫ్రమ్ ద సెకండ్ స్టాంజా, నాన్న, ఫ్రమ్ ద పోయం. In the third stanza, she told us everyone should have good hope to feed our spirit, to be energetic, to satisfy our needs. మన అవసరాల్ని సాటిస్ఫై చేసే స్పిరిట్ కి ఎప్పుడు కూడా న్యూట్రిషియస్ హోప్ అనే ఆహారం ఉండాలి. అంటే ఏంటి? మనం ఎప్పుడు కూడా మంచి ఆలోచనతో ఉండాలి. వి షుడ్ ఆల్వేస్ బి ఆప్టిమిస్టిక్ మీన్స్ పాజిటివ్, హ్యావింగ్ గుడ్ థాట్స్. మంచి ఆలోచనలతో ఉండాలి. అందరి పట్ల, మన భవిష్యత్తు పట్ల, అన్ని విషయాల పట్ల కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా గుడ్ హోప్ పెట్టుకోవాలి, మంచి ఆలోచనలు ఉండాలి మనకి. అప్పుడు దెన్ ఓన్లీ వి కెన్ రీచ్ అవర్ గోల్. అప్పుడే మన గోల్ ని మనం రీచ్ అవుతాము, అప్పుడే మన అవసరాలు తీరుతాయి. మనం ఉత్సాహంగా, స్పిరిట్ మీన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్నర్ ఫీలింగ్, మూడ్. దట్ మీన్స్ ఇన్ తెలుగు వి కాల్ ఉత్సాహం.
ఉత్సాహం రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ డిజైర్. మనకు ఆశ ఉండాలి. మంచి ఎటువంటి ఆశ ఉండాలి? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ హోప్ వీ షుడ్ హ్యావ్? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ గుడ్ hope. అది అందరికి మంచి చేసే మంచి ఆశ అంటే ఏంటి? అందరికి మంచి చేసే ఆశ. మనకొక్కటే కాదు, అందరికి మంచి చేసే డిజైర్ ఉండాలన్నమాట మనకి. అర్థమైందా? అటువంటి ఆశ కోరిక మనకు ఉండాలి. ఆ ఆశ ఉన్నప్పుడే మనలో ఉత్సాహం ఉంటుంది కదా. ఆ ఉత్సాహం ఉన్నప్పుడే మన అవసరాలు, మనము కదులుతాము, అన్ని చకచక పనులు చేస్తాం, అప్పుడే మన అవసరాలు తీరుతాయి కదా. సో everyone should be positive and optimistic means optimistic and positive both are similar. Having good thoughts, మంచి ఆలోచనలు ఉండటం అనే దాన్ని పాజిటివ్ అంటాం అన్నమాట. If someone has good thoughts, we can say he is optimistic, she is optimistic, she is positive. ఎవరికైనా ఎప్పుడు సానుకూల భావాలే, సానుకూల ఆలోచనలే ఉన్నాయనుకోండి, పాజిటివ్ థాట్స్, పాజిటివ్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి అందరి పట్ల, అన్ని విషయాల పట్ల, వాళ్ళని పాజిటివ్ పర్సన్ అంటాం, ఆప్టిమిస్టిక్ పర్సన్ అంటాం. ఓకే, మనకు కూడా షీ సేయింగ్ దట్ లైక్ మీ, నాలాగే మీరందరూ కూడా మంచి ఆశతో ఉండాలి. About our future, about things happening in the world, about the people in the world. మన సమాజంలో ఉన్న, మన ప్రపంచంలో ఉన్న మనుషుల పట్ల, ఇంకా విషయాల పట్ల, మన భవిష్యత్తు పట్ల మనకెప్పుడు మంచి ఆశ ఉండాలి. then only we can satisfy our needs. అప్పుడే మన ఉత్సాహంతో మన అవసరాల్ని మనము తీర్చుకోగలము, సంతృప్తి పరచగలము, మన అవసరాల్ని అంటే తీర్చుకోగలము. ఓకే, from this thought stanza we have to learn this. That means everyone should have good thoughts, good hope to reach our goals, to satisfy our needs with spirit. ఓకే, దేనితో మన నీడ్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలమ్మా? మన అవసరాల్ని ఉత్సాహంతో మనము మన అవసరాల్ని తీర్చుకుంటాం. ఆ ఉత్సాహం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ అవర్ గుడ్ థాట్స్, గుడ్ హోప్. ఓకే, గుడ్ ఫీలింగ్స్, మంచి భావనల వల్ల మనకి ఉత్సాహం వస్తుంది. మంచి ఆలోచనలు, మంచి ఆశ మరియు మంచి ఆలోచనలు, మంచి ఆశ వల్ల, మంచి భావాల వల్ల మనకి ఉత్సాహం కలుగుతుంది. ఆ ఉత్సాహం ఏం చేస్తుంది? మన అవసరాల్ని తీర్చేలాగా చేస్తుంది. ఓకే, yes, this is what we have learned from the third stanza. Yes, last stanza. With gratitude I'll reach my goal to touch the island of my soul. Yes, with gratitude, Nana, you all know the meaning of gratitude. Thankfulness, miss. Thankfulness. Yes, being thankful to the people who help us. ఎవరైతే మనకి సహాయపడతారో వాళ్ళకి కృతజ్ఞతతో ఉండటం. ఓకే, థ్యాంక్ఫుల్నెస్. yes why is she thankful? ఎందుకు ఆమె థ్యాంక్ఫుల్ గా ఉన్నారు? కృతజ్ఞత భావంతో ఎందుకున్నారు శ్రేయా బెనర్జీ గారు? ఆవిడకి మంచి హృదయం. వెరీ గుడ్. yes, for having good heart which is blessed by God. మంచి దేవుడు ఇంత మంచి హృదయం ఇచ్చినందుకు, అందమైన మనసు ఇచ్చినందుకు ఆమె గ్రాటిట్యూడ్ ఫీలింగ్ తో ఉన్నారు. ఎవరి పట్ల? టువర్డ్స్ whom? టువర్డ్స్ God. for giving God, for gifting her such a nice beautiful heart. అందమైన తోట లాంటి అందమైన మనసు ఇచ్చినందుకు, మంచి గుణాలతో కూడి ఉన్న, మంచి భావనలతో కూడి ఉన్న, మంచి ఆశతో కూడి ఉన్న మనస్సునిచ్చినందుకు, అందమైన మనస్సునిచ్చినందుకు ఆమె దేవుడి పట్ల కృతజ్ఞత భావంతో ఉన్నారనమాట. విత్ గ్రాటిట్యూడ్ ఐ అంటే ఎవరిక్కడ ఇన్ ద పోయం? హూ ఇస్ ఐ? Celia Barrel garu is saying to us, Celia Barrel ma'am is saying to us, with gratitude, with thankfulness, with the feeling of thankfulness, she will reach
her goal to touch the island of her soul. ఆమె ఆ కృతజ్ఞతా భావంతో, దేవుడి పట్ల ఉన్న కృతజ్ఞతా భావంతో నేను నా లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటాను. ఆమె లక్ష్యం ఏంటి? తన మనసును చేరుకోవడానికి. హియర్ ద సోల్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ ఐలాండ్. సోల్ ఐలాండ్ తో పోల్చారనమాట సెలియా బెరెల్ గారు. అంటే ఆమె గోల్ ఏంటి? ఐలాండ్ లాంటి తన ఆత్మని అంటే పరమాత్మ, ఐ మీన్ గాడ్, మన ప్రతి ఒక్కరి మనసులో దేవుడు ఉంటారు కదా, అక్కడికి నేను చేరుకోవాలి, అక్కడికి నేను ఆ ఆత్మ అనే దగ్గరికి, ఆ ఐలాండ్ అనే దగ్గరికి నేను చేరుకోవాలి. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ షీ ఈస్ సేయింగ్ దట్ షీ వుడ్ లైక్ టు రీచ్ గాడ్ ని చేరుకోవాలి ఇటువంటి మంచి మనస్సుతో. ఏ భావంతో, విత్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ షీ వుడ్ లైక్ టు రీచ్ హర్ గోల్? ఏ ఫీలింగ్ తో వెళ్తున్నారు? thankfulness. With the feeling of thankfulness, she will going to reach her goal. What is her goal? To reach God by touching the island of her soul. Okay, she's saying that everyone, through this poem she told us, ఏం చెప్పారు ఈ పోయం ద్వారా మనకి? చెప్పండి. Through this poem, what is she saying? ఏం చెప్తున్నారు ఆవిడ? సెలియా బెరెల్ గారు చెప్పండి. వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, మీరు ఏం నేర్చుకున్నారో ఈ పోయం నుంచి అది చెప్పండి. దట్స్ ఇట్. చైతు, తేజస్విని, ఓపెన్ యువర్ మౌత్. వసంత చెప్పండి అమ్మా, ఎందుకు భయపడుతున్నారు? మీకు తెలుసు, ఐ నో దట్ యు నో, మీకు తెలుసు అని నాకు తెలుసు. చెప్పండి నాన్న. వాట్ ఈస్ షీ సేయింగ్? ఏం చెప్తున్నారు ఈ పోయం ద్వారా? మమ్మీ, యువర్ వాయిస్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ మా. మీ వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు, కట్ అవుతుంది. It is breaking. Okay. చైతు, ఆన్సర్ నాన్న. ఏం నేర్చుకున్నారు మీరు ఈ పోయం ద్వారా? Just now I have explained you, recapitulated whole poem, the summary of the whole poem. ఏంటి మా? What నాన్న? హలో, చెప్పాలి. మీరు ఇలా సైలెంట్ ఉంటే లాభం లేదు, మీరు చెప్పాలి. నేనేమైనా అంటానా మిమ్మల్ని తప్పు చెప్తే? మీరేం తప్పు చెప్పరు, నాకు తెలుసు. చెప్పండి నాన్న. ఓపెన్ యువర్ మౌత్. హ్యూమానిటీ గురించి చెప్తాన్నారు మిస్. మన హార్ట్ ఎలా ఉంచుకోవాలని చెప్పారు? మన హృదయాన్ని ఎలా ఉంచుకోమని చెప్పారు? మంచి హోప్ తో, గుడ్ హోప్. ఇంకా కైండ్నెస్, థ్యాంక్ఫుల్నెస్. ఎస్, మన హార్ట్ ని బ్యూటిఫుల్ గా ఉంచుకోవాలి, ఒక అందమైన తోటలాగా. ఆ తోటలో ఏ పూలు ఉండాలి? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ వి షుడ్ గ్రో? ఆ తోటలో ఎటువంటి పూల మొక్కలు మనం పెంచాలి? హ్యుమానిటీ అనే పూల మొక్క, హెల్పింగ్ నేచర్ అనే పూల మొక్క, ప్రేమ, అందరి పట్ల ప్రేమ అనే పూల మొక్క కదా. ఇవన్నీ, ఈ పూల మొక్కల్ని మనం పెంచుకోవాలి మన హృదయపు తోటలో అని చెప్తున్నారు ఆవిడ. ఎంతో అందంగా చెప్తున్నారు. ఓకే, దట్ మీన్స్ we should make our heart beautiful, which is full of joy, happiness, kindness, humanity, all the good qualities that every human should have. ఓకే, మనందరికి కూడా అందమైన హృదయం ఉండాలి. ఆ అందమైన హృదయం మొత్తం ప్రేమతో, ఆనందంతో, మానవత్వంతో, మంచి మనసుతో నిండి ఉండాలంట. అన్ని మంచి గుణాలతో మన అందమైన మనసు నిండి ఉండాలన్నమాట. అర్థమైందా? we should always smile and we should always spread happiness through our
స్మైల్స్, త్రూ అవర్ గుడ్ క్వాలిటీస్. మనం ఎప్పుడు కూడా అందరికీ సంతోషాన్ని పంచాలి మన నవ్వులతో, మన మంచి మనస్సుతో. ఓకే, అండ్ we should what should we have to reach our goal? మనకి ఏముండాలి మన లక్ష్యాన్ని మనం చేరుకోవాలంటే? Good hope. We should have good hope. We should have positive thoughts, positive feelings. Okay, to reach our goal. Yes, what is the food of spirit? స్పిరిట్ కి ఫుడ్ ఏంటి, ఆహారం ఏంటి? ఉత్సాహంకి ఆహారం ఏంటి? అగైన్ ద సేమ్ ఆన్సర్ ఇందాక చెప్పారు కదా, న్యూట్రిషియస్ హోప్. మనకు ఉత్సాహం ఎలా వస్తుంది? ఆశ ఉన్నప్పుడే ఉత్సాహం వస్తుంది. ఆశ మంచిగా ఉండాలి. గుడ్ హోప్. Then only we can fulfill our needs with spirit. If we have hope, we'll be energetic all the time. Then we will satisfy our needs with spirit. ఉత్సాహం అనే ఉత్సాహంతో మనకి న్యూట్రిషియస్ హోప్, మంచి హోప్ ఉంటే, మంచి ఆశ ఉంటే మనకి ఉత్సాహం వస్తుంది. ఆ ఉత్సాహం మన అవసరాల్ని తీరుస్తుంది. ఆ ఉత్సాహంతోనే కదా మనం పనులు చేసేది. మనకి ఏమీ లేదు, నిరాశగా ఉంది, డిస్పైర్ తో ఉన్నాం, మనం ఏమన్నా పని చేయబుద్ధి అవుతుందా? మనం డిసప్పాయింట్మెంట్ లో ఉంటే, డిస్పైర్ తో ఉంటే పని చేయబుద్ధి అవుతుందా? మనకు ఆశ లేకుండా నిరాశ ఉంది, ఏంటి లైఫ్, ఏంటి ఇలా ఉంది, చేయబుద్ధి కాదు కదా. సో మనం అంటే ఉత్సాహం లేదు, మీకు ఉత్సాహం లేదన్నమాట. ఎందుకంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ గుడ్ హోప్, మంచి ఆశ లేదు. సో ఎవ్రీవన్ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ హోప్ టు బి ఎనర్జెటిక్ అండ్ టు ఫుల్ఫిల్ అవర్ నీడ్స్. మన అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరికి హోప్ ఉండాలి. ఆ హోప్ మనలో ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుంది. దెన్ విల్ do our duties sincerely and honestly. If we do our duties, automatically our needs will be fulfilled. మనం ఎప్పుడైతే మన పనులు మనం చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా మన అవసరాలన్నీ తీరిపోతాయి కదా. ఓకే, ఇది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇది నేను ఏదైతే చెప్పానో అదంతా మీరు సమరీగా రాయాలి. మీకు చెప్పాను కదా సెంట్రల్ ఐడియా ఆఫ్ ద పోయం అని. ఎస్, విత్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ Celia Beryl ma'am would like to reach her goal? ఏ ఫీలింగ్ తో గోల్ చేరుకోవాలి అని అంటున్నారు? Thankfulness. Gratitude. With gratitude she'll reach her goal. With gratitude she'll reach her goal. What is her goal? ఆవిడ గోల్ ఏంటి, లక్ష్యం ఏంటి? To reach God by touching the island of her soul. God. Who is present in her soul? తన మనసులో ఉన్న దేవుడిని చేరుకోవాలి. Here the soul is compared with island. ద్వీపకల్పంతో పోల్చారనమాట మన ఆత్మని. సోల్ అంటే ఆత్మ. ఆత్మ మీన్స్ ఇంకా సింపుల్ వర్డ్స్ లో చెప్పాలంటే మనస్సుని ఇక్కడ ఐలాండ్ తో పోల్చారు సెలియా బెరల్ గారు. ఓకే, yes, this is all about garden within poem, Nana. Again I have recapitulated the poem. I hope you all have understood the poem very well. kada అర్థమైందా లేదా? అర్థమైంది మిస్. అర్థమైందంటే మీరు క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ చేస్తే అప్పుడు మీకు అర్థమైనట్లు లెక్క. అర్థమైందంటే అర్థమైనట్లు కాదు. whenever I ask you question you should answer, then only I can say that you have understood the poem. మీరు ఆన్సర్ క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ చేస్తే అప్పుడు మీకు అర్థమైనట్లు. ఓకే ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద కాంప్రిహెన్షన్ చెక్. Now I'll ask some questions regarding to this poem. Okay, this is the vocabulary that we have learned in the previous class. Vocabulary తెలుసు కదా మనకి, meanings of difficult words and phrases. Yes, in fits and starts in a sudden and irregular manner. Petals we all know, a delicate colored flower, part of a flower. Bestowed, gave. Bowers, a pleasant place in the shade of tree. In Telugu, place in the shade of tree. That means garden అని చెప్పొచ్చు. సింపుల్ వర్డ్స్ లో garden అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, పొదరిల్లు,
డైరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ అయితే పొదరిల్లు మా బోవర్స్ అని Nutrition. తెలుగులో. Good. న్యూట్రిషియస్ మీన్స్ గుడ్, మంచి. రీప్స్ మీన్స్ గివ్స్. స్పిరిట్ మీన్స్ ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఆర్ Good. మూడ్. దట్ మీన్స్ ఉత్సాహం. Inner feeling or గ్రాటిట్యూడ్ mood. మీన్స్ yes, you all know gratitude, thankfulness. Goal Thankfulness. means yes, something that you hope to achieve. మనం Something ఏదైనా that you hope to చేరుకోవాలనుకుంటాం కదా, achieve. దాన్ని గోల్ అంటాం అన్నమాట. అచీవ్ మీన్స్ చేరుకోవటం. రీచ్ సంథింగ్ దట్ వీ హోప్ టు రీచ్. ఏదైనా మనం చేరుకోవాలని ఆశిస్తుంటాం కదా, దాన్ని గోల్ అంటాం, లక్ష్యం. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్. దిస్ ఇస్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ ద పోయం, నాన్న. The poet Seria Bala has tried to bring the comparison between human heart and a garden. The garden is a beautiful place where there are green plants and colorful flowers. The flowers are bright and beautiful when they have colorful and attractive petals. And the garden gives us happiness and joy with its beauty. Similarly, human beings can spread happiness with their smile. When we are smiling at others, the others derive pleasure from it. మనం వేరే వాళ్ళని చెప్పాను, ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదమ్మా మీకు. మనం వేరే వాళ్ళని చూసి నవ్వినప్పుడు, మనం ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉన్నప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఆ నవ్వులో నుంచి ఆనందాన్ని తీసుకుంటారనమాట, ఆనందాన్ని పొందుతారనమాట. అదర్స్ డిరైవ్ ప్లెజర్ మీన్స్ హ్యాపీనెస్. ఇట్ ఈస్ సినోనిమ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. ఆ స్మైల్స్ లో నుంచి వాళ్ళు ఆనందాన్ని పొందుతారనమాట, మనం ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటే ఎదుటి వాళ్ళు. సో ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఎ ఫ్లవర్ గివ్స్ జాయ్, ఎ స్మైల్ మేక్స్ ద అదర్స్ ఫీల్ హ్యాపీ. ఎలాగైతే మనం పువ్వుని చూసినప్పుడు ఎలాగైతే పువ్వు మనకి ఆనందాన్ని ఇస్తుందో, అలాగే మన నవ్వులు ఎదుటి వాళ్ళకి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అనమాట, ఎదుటి వాళ్ళని పరుస్తుంది అనమాట. ఓకే, ద హ్యూమన్ షుడ్ కీప్ స్మైలింగ్ టు ఫర్గెట్ అవర్ సారోస్. మనుషులు ఎప్పుడు కూడా నవ్వుతూ ఉండాలి మన బాధలన్నీ మర్చిపోవటానికి. వై షుడ్ వి స్మైల్ ఆల్ ద టైమ్? టు ఫర్గెట్ అవర్ సారోస్ అండ్ టు హ్యావ్ హోప్ టువర్డ్స్ అబౌట్ అవర్ ఫ్యూచర్. మన ఆశని నిలుపుకోవడానికి, ఆశని తెచ్చుకోవడానికి, మన భవిష్యత్తు పట్ల, మనుషుల పట్ల మనం ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండాలి. మంచి ఆలోచనలు మనకి రావటానికి మనం ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండాలి. మనం బాధగా, కోపంగా ఉంటే మనకి ఎప్పుడు మంచి ఆలోచనలు రావు. మనం ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటే, మన మనస్సుని స్వచ్ఛంగా ఉంచుకుంటే మనకి ఎప్పుడు మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి. మనకి భవిష్యత్తు పట్ల కూడా ఆశ ఉంటుంది. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ డూ అవర్ డ్యూటీస్ అండ్ విత్ ఎనర్జీ. మంచి ఎనర్జీతో మనము వర్క్ చేయగలం. మనకి మంచి ఆలోచనలు, మంచి హోప్ ఉంటే ఉత్సాహంతో చేయగలం అన్నమాట. ఓకే, ద హ్యూమన్ బీయింగ్ షుడ్ హ్యావ్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ థాట్స్ అండ్ హోప్స్ అబౌట్ దేర్ ఫ్యూచర్. మనుషులకు ఎప్పుడు కూడా స్వచ్ఛమైన ఆలోచనలు, స్వచ్ఛమైన ఆశ ఉండాలి భవిష్యత్తు పట్ల, అందరి పట్ల, అన్నిటి పట్ల. ఓకే, దే షుడ్ బి ఆప్టిమిస్టిక్ అబౌట్ దేర్ ఫ్యూచర్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇవన్నీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాను కదా. దే షుడ్ బి ఆప్టిమిస్టిక్ అబౌట్ దేర్ ఫ్యూచర్ అంటే దట్ మీన్స్ పాజిటివ్ గా ఉండాలి, మంచి ఆలోచనతో ఉండాలి మన భవిష్యత్తు పట్ల. నిరాశగా ఉండకూడదు, అయ్యో ఏమైపోతుందో ఏమో